صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم فكر من درار الأوصاف محمد يأتي الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا في محمودا ويكتب أمالي في الأعمال مقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود غافرا وعلى بابه ستتحضر خلفة شامل الفيوضات الآمرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة رب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبحار في كل موطن من موادن القرب ومدار عاصم إمدادك في عبادك وشاكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المنصوص بك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام الذي من تلاقينا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأنت أنفذنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وآيات أعمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من الشالكين ولخطك وحتي من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمشيئة بالإحسان والشاهدة والمؤملة أن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وواجر وما له وظهر وما ببركة وشرف بجد أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين جميع الجهات وأهدف راية الدين القوي في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهله مأمورة مأسورة واكشف لهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابشر بأطلاب أولاد الحق في جميع النواحي والأقدار يقدم أيدي من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المتين من الذنوب والخطايا وأجرنا إلى من بذاتك وصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على عبد الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
Wassalatu wassalamu alaika ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabati Rasulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat, shaimin shaimat rahimakumullah yang kami hormati, wabil khusus para asatid, para habaib, minhum Al-Habib Fahmi bin Hamid As-Segaf dari Malang, Al-Habib Idrus Maulahila, Al-Habib Sayyid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Haidar Ba'bud, semuanya yang kami muliakan dan yang kami cintai. Alhamdulillah, sampai pada saat ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan selanjutnya mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Fahmi bin Hamid As-Segaf dari Malang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh setempat yang kami hormati lagi kami muliakan, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Hadi bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Syekh bin Syekh Abu Bakar, dan juga Al-Habib Idrus Maulahila, Al-Habib Haidar Ba'abud, dan tentunya kepada beliau Ustadz Saifuddin Mu'ti, Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Bapak Soleh sekeluarga, dan tak lupa kepada yang diakikoi putranya atas nama Ananda Ahmad Alwi, putra dari Bapak Zain, yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya bukan hanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, bukan hanya sekedar disehat afiatkan, tapi lebih daripada itu kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, sehingga umur yang panjang itu menjadi umur yang manfaat. Sehat afiat itu menjadi sehat yang berguna, sehat afiat yang barokah, zahir batin dunia akhirat. Karena apa perlunya kita ini minta panjang umur untuk menjadi seburuk-buruknya manusia karena buruk perangainya? Pantasnya kita ini menjadi sebaik-baiknya manusia. Kita minta panjang umur, Allah kasih. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang panjang umurnya, baik perangainya. Berarti kita minta panjang umur itu pantasnya untuk menjadi sebaik-baiknya manusia dengan baiknya perangai kita. Dan ketahuilah nggak mungkin kita ini menjadi manusia yang baik tanpa taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Nihayatuz Zain Syekh Nawawi Banten itu beliau mengatakan bahwa malam yang paling mulia itu bukan Lailatul Qadar. Malam yang paling besar pahalanya ya malam Lailatul Qadar. Tapi yang paling mulia bukan Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia itu adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
malam maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Sebab kalau enggak ada malam maulid, enggak ada malam Lailatul Qadar. Kalau enggak ada malam maulid, enggak ada malam-malam mulia dalam Islam. Malam nisfu Sya'ban, malam pertama bulan Rajab. Enggak ada yang namanya malam lebaran dan lain sebagainya. Bahkan kalau enggak ada malam maulid, ya enggak ada kita, umat terbaik. Kita ini menjadi umat terbaik karena hidup dan matinya kita setelah terutusnya Nabi, lahirnya Nabi. Andai kata kita ini lahir dan mati sebelum lahirnya Nabi, ya kita ini bukan siapa-siapa. Kudu mlebu surga disian, mungkin mlebu neraka sing disian. Tapi berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita punya kesempatan besar, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita ini menjadi umat yang terbaik ya karena Nabi kita Nabi terbaik. Nabi datangnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Kita pun juga datangnya belakangan, tapi masuk surganya duluan. Apapun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita secara khusus, secara istimewa, itu karena kekhususan dan keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan-bulan mulia dalam Islam itu banyak. Ada Rajab, ada Sya'ban, ada Dzulhijjah, ada Ramadan. Kalau Rajab, dari sebulan yang paling mulia adalah 10 hari pertamanya, 10 malam pertamanya. Kenapa? Ada awwalu lailatin Rajab, ada malam pertama bulan Rajabnya. Kalau Sya'ban yang paling mulia dalam sebulan adalah 10 malam keduanya. Kenapa? Karena ada malam nisfu Sya'bannya. Kalau Ramadan yang paling mulia 10 malam terakhirnya. Kenapa? Ada Lailatul Qadarnya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah antara siang sama malam lebih afdal siangnya. Kenapa? Ada tarwiyah, kita siangnya puasa. Ada Arafah, siangnya kita puasa. Yang haji wukuf ada di Arafah sepanjang hari. Tanggal 10 Dzulhijjah kita kurban, siangnya lebih afdal daripada malamnya. Tapi kalau Lailatul Qadar 10 malam terakhir, malamnya lebih afdal daripada siangnya. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Pernah Rasulullah SAW, inni uritu Lailatul Qadar fanasituha. Aku ini pernah diimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Tapi kemudian aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ada 2 umat Nabi saat itu yang sedang cekcok. Satu namanya Ubay bin Malik, satu lagi namanya Abdullah bin Abi Hadrat. Cekcok di masjid urusan utang piutang. Tadinya Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita, kepada mereka kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Tapi akhirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena perselisihan paham di antara 2 umat Nabi, sehingga dirahasiakan yang namanya Lailatul Qadar. Cuman Lailatul Qadar itu kata Nabi faltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamsi. Cari keberkahan Lailatul Qadar itu kalau enggak di malam 27, 29 ya 25. Wa asa ayyakuna khairan lakum, dan mudah-mudahan kata Nabi dirahasiakannya kapan Lailatul Qadar itu menjadi baiknya buat kalian. Kenapa? Enggak ngedang satu malam tok, tapi setiap malam kita ngedang Lailatul Qadar. Kalau enggak kemarin mungkin malam ini, kalau enggak malam ini mungkin besok, terus sepanjang malam. Apalagi di 10 malam terakhir, lebih-lebih di malam-malam witirnya, malam-malam ganjil likurannya, kita ngedang yang namanya Lailatul Qadar. Tapi secara umum dikatakan oleh ulama, di antara sebulan Ramadan seringkali yang namanya Lailatul Qadar itu terjadi di 15 hari terakhir, 15 malam terakhir. Dari 15 malam terakhir yang sering itu adalah 10 malam terakhirnya. Dari 10 malam terakhirnya yang sering adalah malam-malam ganjilnya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang paling sering di antara 5 malam ganjil 10 malam terakhir itu adalah malam 25, 27, 29. Dari 25, 27, 29 yang paling sering adalah malam 27, kalau enggak 29. Yang paling sering malam 27-nya. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, sebab Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disebut 3 kali. Jumlah hurufnya Lailatul Qadar 9. Lam, ya, lam, tak marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra. Songo ping 3
27. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu kembalinya aid dhamir, kata ganti orang ketiga yang kembalinya kepada Lailatul Qadar. Dan kalimat hiya itu adalah kata ke-27 dari kata per kata yang ada dalam surat Al-Qadar. Oh iso ae Bib sampean. Duh, lek jarene aku iso ae jane. Tepak-tepakan, mungkin iya mungkin enggak, tapi kalau katanya Abdullah bin Abbas memang spesialis Al-Qur'an ini, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Memang orang yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, ya Allah fahamkan kepada Abdullah bin Abbas, misanan sama Rasulullah sepupu. Ya, tentang ilmu agama dan bongkar rahasia-rahasianya Al-Qur'an kepada dia. Wa'alimhu ta'wil, ajarkan kepada dia tentang ilmu-ilmu yang menyingkap akan rahasia-rahasia kandungan-kandungan makna di dalam Al-Qur'an. Makanya Abdullah bin Abbas berpendapat malam 27 selalu Lailatul Qadar. Pendapat beliau pribadi itu. Ya, tapi banyak juga ulama yang mengatakan enggak selalu, tapi seringnya malam 27. Besok berarti ya. Besok. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha itu pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya langsung artikan saja biar cepat ya. Ya Rasulullah, kalau aku kebetulan ketemu Lailatul Qadar, dibahas sama ulama, berarti ada kemungkinan kita ini pernah ketemu Lailatul Qadar. Mereka kroso. Hanya saja yang tahu malam itu, malam Lailatul Qadar itu lebih hebat, lebih sempurna. Kenapa? Wong soleh temenan. Ero lek iku bengi Lailatul Qadar. Tapi kalau kita ini walaupun nggak tahu, mungkin pernah nepai Lailatul Qadar itu. Contoh kalau misal kita ini sebulan penuh setiap malam ibadah terus, berarti kan pasti kita ketemu Lailatul Qadar itu. Cuman nggak kroso. Kapan? Nah, berarti kurang soleh. Kalau orang soleh tahu malam ini malam Lailatul Qadar. Pernah diceritakan ada seorang anak tengah malam Ramadan bangunkan abah ibunya. Abah, Umi, bangun. Kenapa nak? Itu langit kenapa? Kok cerah, kok terang? Itu apa itu makhluknya Allah itu? Naik turun. Ibunya bangun, bapaknya bangun delok. Apa nak? Peteng nak. Apa? Gelap. Langsung ngeh, sadar bapak ibunya. Jojok Lailatul Qadar iki. Tanya sama satu kiai yang soleh yang ada di daerahnya. Kiai, saya semalam dibanguni sama anak saya. Dia ngelihat langit itu terang. Melihat makhluk naik turun katanya. Oh, jogon anakmu. Jok sampai salah didik kon. Jok sampai salah ngeimangan kon. Lu kenapa ya? Calon wali ku calon wali, calon wong gede. Jogon. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinformasikan kepada dia, ini loh Lailatul Qadar itu. Tapi kalau kita yang kita sadar siapa kita, mungkin kita ini ketemu Lailatul Qadar mek garu. Kapan garu? Kembali ke cerita Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kalau aku ketemu Lailatul Qadar, ketepaan ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jaluk sepuro, kan begitu. Minta maaf kan, ya Allah engkau adalah zat yang maha pengampun, mencintai ampunan, maka ampuni kami. Ya Allah, jika engkau ampuni kami, yang bahagia adalah kekasihmu. Tapi jika engkau menetapkan dosa bagi kami, yang bahagia adalah musuhmu. Ya Allah, engkau ingin membahagiakan kekasihmu atau membahagiakan musuhmu ya Allah. Ini doanya orang soleh ini. Iya, monggo jenengan tiru. Ya Allah, jika engkau ampuni aku, Rasulullah bahagia kekasihmu. Tapi jika engkau tidak mengampuni aku, yang bahagia adalah musuhmu, setan yang paling senang. Engkau ingin membuat aku bahagia, Rasulullah bahagia ataukah musuhmu bahagia? Mirip-mirip sama doanya Abu Nawas. Abu Nawas pernah doa, ilahi lastu lil firdausi wala aqwa 'alan naril. Ya Allah, untuk surga aku enggak pantas ya Allah. Tapi neraka aku enggak kuat. Abu Nawas kan banyak akalnya. Loh, kalau kita kan minta surga ya. Terus ditanya misal sama Allah, kau njaluk surga wis pantes ah? Mau jawab apa kita? Nah, kita enggak sampai ke situ. Abu Nawas sampai ke situ. Akeh akali soalnya. Aku enggak jaluk surga. Apa lek ditakok Gusti Pangeran njaluk surga wis pantes ah? Jawab apa aku? Terus enggak jaluk surga, mek aku sambat. Ya Allah, yang namanya neraka saya enggak kuat. Wis sak kersa jenengan. No kan melas. Loh, kita aja dengar doanya Abu Nawas kesian kok. Masa Allah enggak kesian? Ini pintarnya Abu Nawas. Walhasil dibahas sama ulama. Kenapa sih di malam semulia malam
Lailatul Qadar kok kita ini minta maaf kepada Allah, kok nggak jaluk sing liyane, masih ota nggak jaluk dunya, kok jaluk sepuro. Dibahas karena al-i'tiraf a'la magamil ittisaf, ngaku salah itu paling dhuwure sifat mulia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, makhluk yang paling kenal siapa Allah itu Rasulullah, tapi beliau nggak pernah ngaku aku yang paling kenal siapa Allah, tapi justru beliau mengaku kurang. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ya Allah, engkau maha luhur, maha suci, nggak sanggup, nggak mampu, lemah aku ya Allah, kata Rasulullah, untuk memujimu dengan pujian yang detail. Engkau terpujilah zatmu sebagaimana engkau memuji zatmu sendiri ya Rabb. Siapa? Makhluk yang ibadahnya non-stop seperti malaikat. Diciptakan rukuk nggak ngadeg kecuali kiamat, sujud sampai kiamat. Tapi sekalipun demikian malaikat mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik wa ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Ya Allah, tidaklah aku menyembahmu dengan sebaik-baiknya ibadah, tidaklah aku mengenalmu dengan sebaik-baiknya kenal. Tuh. Jadi yang dikatakan paling puncaknya, paling tingginya, paling luhurnya, sifat-sifat luhur itu adalah ngaku kurang, ngaku lemah, ngaku salah. Bayangkan di malam semulia malam Lailatul Qadar tetap kita diminta oleh Rasulullah untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya informasikan satu hal ke jenengan semuanya. Ada Lailatul Qadar itu yang sunnah. Lailatul Qadar sunnah itu ya setahun sekali. Artinya sunnah, entuk alhamdulillah, gak entuk gak dosa, gak neraka. Iya. Tapi ada Lailatul Qadar yang wajib kita cari setiap hari. Gak ngenteni Ramadan tok. Gak entuk bahaya, celoko. Apa itu? Ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua ini, maaf ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Banyak di antara kita bingung golek Lailatul Qadar sing sunnah, tapi nggak pernah bingung untuk nyari Lailatul Qadar yang wajib. Jenengan pulang ke rumah, ketemu wajah orang tua sumringah, apa kudu Lailatul Qadar itu? Nemen Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar yang sungguh, yang Ramadan kita nggak tahu, gaib, ngenteni soleh temenan baru roh. Tapi kalau wajah orang tua kita bisa kita tahu setiap saatnya. Jadi sebetulnya Lailatul Qadar itu gak ada kok, nek jero omah dhewe. Ini bukan berarti saya ngendoni untuk jangan pergi ke masjid. Cuman saya ngasih tahu apa yang wajib. Sopo sing golek Lailatul Qadar nang masjid tapi nggak golek Lailatul Qadar sing di omah, kelambenan gak celonoan niku jenenge. Sing sunnah digoleki, sing wajib gak digoleki. Iku jenenge salat rawatib tapi gak salat fardune. Loh boleh jangan ke masjid. Gini loh, untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya bicara tentang darusan, taraweh, witir, maleman, iktikaf, enggak. Tapi kamu bakti sama orang tua itu juga menentukan apakah kamu pantas dapat Lailatul Qadar apa ora. Sujudo sampai benjut, ruku sampai bungkuk, budalo haji sampai semper lek perlu, poso sampai kuru. Tapi kalau kita sebagai anak gagal di mata orang tua, maka kita sebagai hamba gagal di mata Allah. Apa meneh sujudnya gak tahu sampai benjut, rukuknya gak tahu sampai bungkuk, haji ini gak tahu sampai semper, posoe kodok mangan awan, gak tahu sampai kuru, riyoyong tambah lemu. Terus nang wong tua ngelama, kepingin Lailatul Qadar, apa nih Lailatul Qadar? Modar, Lailatul Modar. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhit. Kata Allah dalam hadits qudsi, barang siapa yang dia sebagai hamba nggak gagal, tapi dia sebagai anak gagal, ketahuilah aku Tuhan yang murka sama dia. Kapan sebagai anak gagal di mata Allah, dia sebagai hamba juga gagal. Maaf, sebagai anak gagal di mata orang tua, dia sebagai hamba juga gagal di mata Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya bakti sama orang tua? Jenengan hadir seperti ini bakti orang tua namanya. Jenengan taat sama Allah, nurut sama Rasulullah, sholat, puasa, itu bakti sama orang tua. Kenapa? Itu yang buat orang tua senang. Itu yang buat orang tua senang. Dan ketahuilah, akor ambek dulur iku adalah juga merupakan bentuk bakti sama orang tua. Sing akor ambek dulur. Sing akor ambek dulur. Kate riyoyoan. Ramadan pendak Ramadan, riyo pendak riyo tetep nyatru ambek dulur.
Sing mbok riyayakno iki apa? Yang dirayakan ini apa? Sing akor, sing kurang lebih ambek dulur, ojo nemen-nemen, ojo perhitungane. Kita ini bukan nabi, bukan malaikat. Kapan kita perhitungan sama salahnya dulur, hati-hati, kita juga bisa diperhitungkan salahnya kita. Elek-elek dulur kok ono apike. Api-api iki ono eleke, ojo diwali. Api-api dulur iku Beb, ono eleke Beb. Terus elek-elek aku ono apike Beb, kon wis sombong, kemenyek, ngenyekan. Ambek dulu kurang lebih, selama bukan urusan syariat gak apa-apa. Misal ada saudara datang ke rumah nempil apa, misal gak balik, dulur, gak apa-apa. Ojo perhitungan, salah didik jangget. Kalau kita ini jangget, kita ini juga punya salah sama orang lain. Kalau kita ini jembar hati ini, insya Allah Allah dekatkan kepada kita, orang-orang juga jembar hati ini. Sebagaimana kita maafkan salahnya orang, orang itu akan maafkan salahnya kita. Ojo niteni nemen ambek salahne wong apa meneh ambek dulur. Kenapa? Kalau ngelihat ada saudara salah sama kita, tak sepuro apa baktiku nang wong tua. Lek aku sampai gegeran gak akor gak rukun ambek dulur, saken wong tuaku. Apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia, katanya apa? Gak iso apa-apa wis, ndelok tok di kuburan anane eker-ekeran. Apalagi gara-gara dunia, gara-gara syariat nasihati. Gara-gara dunia, gak apa-apa, senengi dulurku senengku kok. Gak apa-apa. Ini banyak di antara kita ini dipikir pokoknya posor yo iku yo darusan, terawih, witir, klambine anyar, budal id. Enggak. Bagaimana kita sama orang tua, bagaimana kita sama saudara, itu juga menentukan bagaimana kualitas lebarannya kita dan kualitas Ramadannya kita. Ini hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, karena situasi sudah mulai tidak kondusif. Jadi mungkin saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. أشهد أن لا tumpah
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك تحب العفو واعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا اللهم إنك تحب العفو واعف عنا يا